салом бинандагони азиз, ин барномаи ахбори озодӣ аст ва шуморо ба дидану шунидани хабарҳои навтарини тоҷикистону ҷаҳон даъват мекунем. Зарангези Наврӯзшо ҳастам дар хидмати шумо. Нахуст нигоҳе меандозем ба мавзӯъҳои барномаи имрӯз 1 июл. худкушии зани 27-сола бо 2 фарзандаш дар рудхонаи бузурги вилояти Суғд. Чӣ занони тоҷикро ба он водор месозад ки ба ҷони худу фарзандонашон раҳм накунанд? дар атрофи заминҳои кишоварзии ҳудуди ҷамоати деҳоти Дадобои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва дар дарёи Сир рух додааст. 17 кушта ва даҳҳо захмӣ. Низомиёни рус як бинои баландошёнаи истиқоматиро дар шаҳри Одессаи Украина мушакборон карданд. ва фирор аз шавҳар баъд аз 16 соли озору азият. Гулрафтор мегӯяд барои таваллуди духтар пайваста зери фишору латту кӯб буд. дар хона ҳамаи духтар омад ровад. Хана дар байни ҳавли хов кардам. Корчара дар қардақам. дар вилояти Суғд дар соҳили дарёи Сир ҷасади занеро бо 2 фарзанд аз ҷумла навзоди 5 моҳа пайдо карданд ки ба эҳтимоли зиёд худро ба об андохтааст. ҷасадҳоро яке паси дигар ёфта ба хок супурдаанд. таҳқиқи қазия шурӯъ шудааст ва ҳоло сабабҳои фоҷиа маълум нест. Фарзон Муҳаммадӣ ба ҷои ҳодиса рафт ва аз он ҷо гузориш медиҳад. ба гуфтаи шоҳидон ҳодиса дар атрофи заминҳои кишоварзии ҳудуди ҷамоати деҳоти Дадобои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва дар дарёи Сир рух додааст. Аз хадамоти матбуоти риёсатии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки ин ҳолат соати тахминан 7 рӯзи 30 июн қайд гардида ва ҷасадҳои онҳо бо аломатҳои ғарқшавӣ дар муддати 1 рӯз ёфт шудааст. ба иттилои дарёфтӣ зан Санъат Ғаффорова ва духтари 5 моҳааш Сафияву писари калонияш Муҳаммад ном доштааст. ҷои ҳодиса аз макони зисти ин оила тақрибан 3 километр тӯл дорад, вале одамон дар ин ҷо кам гашту гузор доранд ё истироҳат намекунанд. мо бо саволи он ки чӣ масъала боиси рух додани ин ҳодиса шудааст ба манзили ин оила рафтем, вале пайвандони шавҳараш нахостанд дар ин бора суҳбат кунанд ва монеи сабти навори мо шуданд. хешовандони зан низ бо сабабҳои вазъи ногувор доштан аз шарҳи муносибати оилавии онҳо худдорӣ карданд. вале аксари онҳо тасмими ба муҳоҷират рафтани шавҳарашро ба Федератсияи Русия боис ба худкушии зан ва кӯдаконаш тарҷеҳ медиҳанд. дар ҳамин ҳол чанде аз кормандони мақомоти интизомӣ дар суҳбати бидуни сабт гуфтанд ки аз рӯи ин ҳолат таҳқиқотро шурӯъ карданд. ҳодисаи худкушии занон ҳамроҳ бо фарзандони хурдсол дар Тоҷикистон бори аввал нест. моҳи апрели соли гузашта дар Панҷакен ҷасади як занро бо 3 фарзанди хурдсолаш пайдо карданд. мақомот ҳодисаро худкушӣ номиданд. инчунин сокини деҳаи Сумбулаи ноҳияи Ҳисор ҳам соли 2018 худ ва 2 кӯдакашро ба дарьё андохт. чунин ҳодисаҳо дар шаҳри Норак, Вахш ва Ёвон ҳам сабт шудаанд. мақомот дар бархе аз ин ҳодисаҳо мардони хонаводаро бо иттиҳоми ба худкушӣ расондан боздошт карданд. равоншиносон мегӯянд занон ба хотири қасдгирӣ аз хонаводаи шавҳар кӯдаконашонро бо худ қурбон мекунанд. тибқи омори расмӣ соли гузашта дар Тоҷикистон 518 ҳолати даст ба худкушӣ задан ё талош барои худкушӣ сабт шудааст. ба гуфтаи мақомот қариб нисфи шахсоне ки даст ба худкушӣ заданд занон ҳастанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. як сабаби худкушии занонро равоншиносон дар Тоҷикистон ба хушунати хонаводагӣ рабт медиҳанд. 2 сол пеш мақомоти вилояти Суғд аз талоши худкушии 44 зан ба сабаби хушунат хабар доданд. ҳоло қиссаи як занеро мебинем ки мегӯяд баъд аз солҳои зиёд дигар ба азобу ситами шавҳар тоб наовард ва бо фарзандон аз хона фирор кард. ҳоло куҷо асту чӣ ҳол дорад? Каюмарсиято гузориш медиҳад. ин зан аз дарду алам ва зарбу лати шавҳараш гирья мекунад. мегӯяд ки баъд аз таҳдид ба куштан ӯ маҷбур шуд бо 4 фарзанд аз хонаи шавҳар фирор кунад. ҳоло ҷое барои рафтан надорад. гулрафтор Нозимова 47 сола аст. мегӯяд ки зӯроварӣ ва хушунат дар хонавода дили ӯ ва равони фарзандонашро шикастааст. ӯ мегӯяд 16 сол ин ҳамаро тоқат кард ба умеде ки рӯзе зиндагиаш тағйир мекунад.
یک تا دوستم میگفتن برو اینا اچم دادن برو یک تا داده تا نکن اچولی ساز میشه اولی سه چهار گلاک نمیشش با گلاکش میشه ساز میشه اینا بش میشه میخسته تو دختری دنیا را کرده دردی سر. او 10 ماه باز از لت و کوب خلاص شده است. بعد از فرار و دربدری گلرفتار در جماعت آریانا سرپناهی موقتی یافت. مثلا اینجای رفتار نداره بیچاره، مثلا اینجا و اونجا من خونه را مثلا وزیرش که خالی بدن گفتم خیلی تو اومدن یکمه خونه یکمه تو اومدن یکمه مثال بیاید همینجا بیسته. مقامات در جماعت زرگری ناحیه کوشانیان از حال گلرفتار آگاهند. بعد هر مراجعت و دادخواهی این زن از پلیس و مسئولین دیگر خشونت و زورآوری نسبتش برعکس بیشتر شده است. هیچ کنه میترس میگه ملیسش خودش که او چسکوی اومده حال هر گپش گفت خونه همیای 4 تا فرزند داره گیجا میروی تو تا خاب کر او چسکوی برف اینا دخترا کم گپ زنه گیج خیلی بکر در خونه همه دختر اومد رو خدمت بین حالی خو کردم کور چرا دقیقم. عبدالصمد ناظیموف شوهر گلرفتار برعکس از رفتار همسرش شکایت میکند. او در صحبت تلفنی با ما گفت که به احترامی همسر و به اجازه او تلفن خریدنش شبهناک است. ما همین را باوری ندارم به اجازه که من که تلفن میگیرم من نمیدونم که با کی گپ میزنه اون این نمره کی من نمیدونم خوبش که اینا در صورت بکرد جیرو کردن. گلرفتار از مقامات انتظامی و اداره کار با عائله ولایت ختلان میخواهد برای پایان یافتن آزار و اذیت او که سالها باز ادامه دارد و سبب آوارگی و پراکنده شدن فرزندان شده است مدد کنند. گریه میرن دختر کم اچھا میگم بگوی خیلی نگه آخی داده مسلمان نمیدونم گیجا مراجعت کنم هیچی نمیدونم گیجا رفتن من نمیدونم. یک فرزند گلرفتار در خانه پدر و 3 فرزند دیگرش همراه او مانده اند که پرستاری آنها برای زنی که جای کار ندارد مشکل بوده است. در ختلان خشونت خانوادگی موضوع نو نیست. 10 نفر به سازمان‌های اجتماعی در پیوند به پیشگیری از خشونت خانوادگی مراجعت کردند. در یک سال اخیر 100 مورد خشونت و زورآوری در خانواده‌ها ثبت شده است که اکثراً زنان مورد زورآوری جسمانی و روانی و گاه شهوانی قرار گرفتند. موردهای به خشونت دچار شدن مردها نیز جای داشته است. این روند مخصوصاً در دوره پاندمی در پی بیکار ماندن مردان بیشتر ثبت شده است. در پی یک حمله موشکی نظامیان روس به یک بینای استقامتی و مرکز فراغتی در ادسا 17 نفر کشته و 10 کسی دیگر زخمی شدند. به اطلاع مقامات اوکراین حادثه شب 1 ایول رخ داده است. خدمات دولتی اضطراری اوکراین گفت که 7 نفر از جمله 3 کودک را از زیر خرابه ها بیرون آوردند. مقامات این کشور گفتند هواپیماهای نظامی روسیه از سمت بحر سیاه ادسا را موشک باران کردند. حمله به بیناهای استقامتی 1 روز بعد از آن رخ داد که وزارت دفاع روسیه با افتخار اعلان کرد جزیره زمینی را به اوکراین برگرداند. و برمیگردیم به دوشنبه امروز 1 ایول مرحله سرنوشت ساز برای اکثر ختم کننده ها در تاجیکستان آغاز شد. امتحان های ورود به دانشگاه ها از امروز سر شد و تا 7 ایول ادامه میکند. امسال حدود 95,000 داوطلب برای داخلشوی به دانشگاه ها به مرکز ملی تستی حجت سپردند. اما شانس دانشجو شدن را بیش از 62,000 نفر خواهند داشت. سرویناز روح الله و برات یوسفی این موضوع را پیگیری کردند. нахустин рӯзи имтиҳонҳои дохилшавӣ волидон дар як толори мактаб нишаста ҷараёни имтиҳонсупории фарзандону наздикони худро назорат мекунанд. ба мактабҳои оливу миёнаи махсус дар мактаби шумораи 25 шаҳри душанбе яке аз нуқтаҳои имтиҳонсупории маркази миллии тестӣ дар 19 синфхона довталабон аз имтиҳон мегузаранд. шароита барои мо фароҳам овардагӣ мана мо дисодиам
خیلی امتحان رفت داشت. در روز نخستین امتحانات در تمام قلمرو تاجیکستان 11500 نفر داوطلب امتحان می‌سپردند. امتحان‌ها در 43 مرکز امتحان سپاری جریان می‌گرفت. داوطلبانی که با سبب‌های مختلف در روز اول امتحان‌ها دیر کردند، امکانی در روزهای 12 و 13 ایول سپردن آنها را دارند. 19 صنفخانه از داوطلبان پر بودند. 284 نفر داوطلب اشتراک نمودند و از روی کلاستر A1 زبان مادری تاجیکی، متماتیک، فیزیک، شیمی امتحان نخستین خودشان را می‌سپارند. مرکز ملی تستی خبر داد که 1269 صنفخانه برای برگزاری امتحان‌ها آماده کرده شدند. در مرحله اساسی به قیدگیری حدود 95000 نفر داوطلب ثبت نام شده است که نسبت به سال گذشته 5000 نفر کمتر است. کارشناسان یک سبب اصلی کاهش شماره داوطلبان به مکتب‌های عالی و میانه مخصوص در تاجیکستان را به شیوه جلب دعوت به ارتش می‌دانند. بر اساس آن ختم کنندگان صرف نظر از تحصیل در کافدراهای حربی باید 1 سال در ارتش خدمت کنند. طبق اطلاع مرکز ملی تستی سال گذشته بیشتر از 10,000 نفر آنها از جمله با سبب بیماری، سفر به مهاجرت مهنتی، نداشتن امکانی پرداخت حق تحصیل به امتحان‌ها نآمدند و از 65,000 نفر که از امتحان‌های قبول گذشتند و دانشجو شدند، تقریباً 12,000 نفر نیز از ادامه تحصیل دست کشیدند. و در این قسمت برنامه سیر داریم به شهر خوروغ. در این شهر که چند پیش صدای تیر و اعتراض شنیده میشد، حالا صدای مدیش آوازخوان خیابانی به دل مردم غمدار و نگران ملهم میبخشد. مدیش یا احمد بیگ فراغتов سالهاست در بازار خوروغ آوازخوانی میکند و از این راه زندگیش را پیش میبرد. مومین احمدی گزارش میدهد. در بازار شهر خوروغ هر روز میتوان این صدا را شنید. احمد بیگ فراغتов که ساکنان او را مدیش مینامند 26 سال باز در بازار آوازخوانی میکند. او 20 کیلومتر دورتر از دهه شاخدره رشد قلعه به اینجا میآید. مدیش مشکلی بینایی دارد. سرودخوانی در بازار راه برای پیدا کردن نان برای خود و همسر و 3 فرزندش است. هر روز بازار می آیم، با می روم، با می آیم، با خیلی آدمای امرای منای خیلی دوست دارد مرا سوار میکند و با می یورد با همه جا میشیم. مدیش سرودهای مردمی و از دیگر سراینده ها را بازخوانی می کند. علاقمندانش روزی برایش از 30 تا 90 سامانی می دهند. مردم محلی به هنر و هنرمندان ارج می گذارند و این منطقه صدها سراینده و آهنگساز و مطرب نوتکرار به تاجیکستان و جهان داده است. در خوروغ که تا چند پیش صدای تیر و اعتراض شنیده میشد، صدای مدیش به دل مردم غمدار و نگران ملهم میبخشد. پیوندان امامعلی خالف همکاری پیشین عزت امان حامی زندانی مهاجران میگویند او از بازداشتگاه موقتی کورسک روسیه ناپدید شده است. دلارام بوی محمد و همسر خالف روز 1 ایول گفت صبح پنجشنبه از وکیل دفاع شوهرش فهمید که او را از بازداشتگاه آزاد کردند ولی حالا کجاست نمیدانند. آنها تخمین میزنند که او احتمال به تاجیکستان استرداد شده است. تشکر از شما بیننده عزیز که تا این لحظه با ما بودید. اخباری آزادی امروز را به پایان میبریم. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی، شبکه‌های آزادی ویدیو در یوتیوب، صفحه‌های فیسبوک ما، اینستاگرام و ادنکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.